Hello students, today we are going to study the phylum Ctenophora and the phylum Platyhelminthes and phylum Aschelminthes. First of all, phylum Ctenophora. This phylum Ctenophora includes the animals which are Pleurobrachia and the Ctenoplana. See here, these are the photographs of the Ctenoplana and Pleurobrachia. बघा, हे जे फोटोग्राफ्स आहेत ते फोटोग्राफ्स केअरफुली ऑब्झर्व करा. याच्यावरून आपल्याला काही कॅरेक्टर्स सांगता येतात, काही कॅरेक्टर्स लक्षात येतात. हा जो आहे तो प्ल्युरोब्रॅकिया ॲनिमल आहे आणि हा जो आहे तो टिनोप्लॅना ॲनिमल आहे. सी सायलेंट आहे टिनोप्लॅनामध्ये आणि फायलम टिनोफोरामध्ये सुद्धा सी सायलेंट आहे. Then which are the characteristics or the properties of the phylum Ctenophora? The animals are commonly called as comb jellies or the sea walnuts. Here, these are called as comb jellies or the sea walnuts. Sea means माहिती आहे तुम्हाला समुद्र and the walnut म्हणजे अक्रोड. अक्रोड हे कठीण कवचाचं फळ आहे हे तुम्हाला माहिती आहे आणि त्याचा जो शेप आहे तो असा राउंडेड असतो आणि या अक्रोड सारख्या आकाराचे हे ॲनिमल्स आहेत म्हणून त्यांना सी वॉलनट्स म्हणतात. सी म्हणजे समुद्र, समुद्रामध्ये आढळतात म्हणून त्यांना सी वॉलनट असं म्हटलेलं आहे. These animals are exclusively marine, means these are not found in the fresh water. गोड्या पाण्यामध्ये सापडत नाहीत, ते फक्त मराईन वॉटरमध्ये, सी वॉटरमध्ये, सॉल्टी वॉटरमध्ये सापडतात. That's why these are exclusively marine. Then these are free swimming animals, means the animals can move from one place to another place. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. सेडेंटरी नाही आहेत, स्टेशनरी नाही आहेत, फ्री स्विमिंग आहेत. Body is diploblastic, means body is made up of two germ layers and these two germ layers are ectoderm and the endoderm. Ecto means outermost layer and the endoderm means innermost germinal layer, and this body is made up of two germinal layers or the body is developed from the two germinal layers, ectoderm and the endoderm. That's why these animals are diploblastic. Di means two, blast means layers. Then animal body shows the radial symmetry, means body is divided into more than two equal halves by the radial planes like that of the starfish. Starfish मध्ये जशी आपल्याला रेडियल सिमेट्री पाहायला मिळते तसे यांच्यामध्ये सुद्धा रेडियल सिमेट्री पाहायला मिळते. Body is with blind sac body plan, means body has only one, means single opening, and that opening acts as mouth as well as anus, means body with blind sac body plan. Then animals have tissue level organization, means the body of the animal shows the different types of the tissue. Then animals shows the bioluminescence. See here, this is the main characteristic or the property of the phylum Ctenophora. Bioluminescence, bios means life and luminescence means the light. म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग लाईट प्रोड्यूस करतो आणि म्हणून यांना बायोल्युमिनेसन्स म्हणतात. Another example of the animal which shows the bioluminescence is the firefly, म्हणजेच काजवा. काजवा तुम्हाला माहिती आहे आणि रात्रीच्या वेळी अंधारात हा काजवा काय करतो, चमकतो. म्हणजेच हे जे चमकणं आहे ते कशामुळे आहे, ते बायोलॉजिकल लाईट इमिट करतो, बायोलॉजिकल लाईट प्रोड्यूस करतो. त्या फेनॉमेनॉनला बायोल्युमिनेसन्स म्हणतात आणि हे ॲनिमल्स सुद्धा काय आहेत, बायोल्युमिनेसन्स दर्शवतात म्हणून ते काय करतात, लाईट इमिट करतात, शायनी दिसतात. They exhibit the extra as well as the intracellular digestion. Extra means outside, intra means inside. Outside the cell and the inside the cell digestion takes place. जे डायजेशन सेलच्या बाहेर होतं त्याला एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन म्हणायचं आहे. जे डायजेशन
सेलच्या आतमध्ये होतं त्याला इंट्रासेल्युलर डायजेशन म्हणायचं आहे. मीन्स बोथ एक्स्ट्रा अँड इंट्रासेल्युलर डायजेशन्स आर फाउंड इन दी animals which are classified under the phylum Ctenophora. Then reproduction is sexual. Sexual म्हणजे लैंगिक by the formation of male and the female gametes. Then development is indirect, means the embryo develops into adult through the larval stages. याच्यामध्ये काय असतात, लार्वल स्टेजेस असतात डेव्हलपमेंट मध्ये, म्हणून त्या डेव्हलपमेंटला काय म्हणायचं आहे, इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट. Then nidoblasts are absent. These nidoblasts are the stinging cells which produce the poisonous substance or the poison, and these nidoblasts plays an important role in the offense and defense mechanism. But in the ctenophoran animals, these nidoblasts are absent. That's why these are called as anidoblast. A म्हटलेलं आहे, A means absent. निडोब्लास्ट absent असतात म्हणून त्यांना anidoblast असं म्हटलेलं आहे. Instead of the nidoblast, they have the coloblast, means the sticky cells, and these sticky cells plays an important role in capturing the food material, means the prey. These are also helpful in the offense and defense mechanism. म्हणजे अटॅक करणं आणि प्रोटेक्शन करणं यामध्ये या कोलोब्लास्ट सेल्स काय आहेत, युजफुल आहेत. त्या स्टिकी सेल्स, या कोलोब्लास्ट सेल्स ज्या आहेत त्या अफेन्स अँड डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये मेन रोल प्ले करतात. त्या स्टिकी सेल्स आहेत, दे अल्सो हेल्प्स इन कॅप्चरिंग दी प्रे, मीन्स दी फूड मटेरियल. प्रे म्हणजे भक्ष्य किंवा फूड मटेरियल जे आहे ते फूड मटेरियल कॅप्चर करण्यासाठी या कोलोब्लास्ट सेल्स युजफुल आहेत. Here this is the structure of the coloblast. हे जे कोलोब्लास्टचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे आणि ह्या ज्या कोलोब्लास्टचं स्ट्रक्चर आहे ते रेस्टिंग कंडिशन मध्ये आहे आणि हे काय आहे, इन वर्किंग कंडिशन मध्ये. म्हणजेच हे जे आहेत ह्या ज्या स्पायरल फिलामेंट्स असतात त्या काय होतात, बाहेर टाकल्या जातात आणि इथून काय केलं जातं, पॉइझन किंवा स्टिकी सबस्टन्स बाहेर स्प्रे केला जातो ओव्हर दी बॉडी ऑफ दी प्रे. Then this phylum has very few members, hence it is considered as the minor phyla. Means animals, very few animals are included in the phylum Ctenophora. That's why it is called as minor phylum or the minor phyla. Then examples of the phylum Ctenophora are the Pleurobrachia and the Ctenoplana. These two animals are classified under the phylum Ctenophora. See here, these are the photographs of the Pleurobrachia. बघा याचे जे आहेत ते काय, वॉलनट सारखा शेप आहे, म्हणजे अक्रोडा सारखा शेप आहे, म्हणून त्यांना सी वॉलनट, याचा आकार जो आहे तो वॉलनट सारखा आहे, म्हणजे अक्रोडा सारखा आहे, म्हणून यांना सी वॉलनट्स असं म्हणतात. अँड दे शोज दी बायोल्युमिनिसन्स, म्हणजे बघा हे जे शायनी स्ट्रक्चर दिसतंय ते कशामुळे दिसतंय, लाईट एमिट केल्यामुळे दिसतंय. बायोलॉजिकल लाईट हे प्रोड्यूस करतात, बायोलॉजिकल लाईट एमिट करतात, म्हणजेच याच्यामध्ये काय आहे, बायोल्युमिनिसन्सचा फेनॉमेनॉन आहे. हे जे फोटोग्राफ्स आहेत ते टिनोप्लॅनाचे फोटोग्राफ्स आहेत. हा सुद्धा काय वॉलनट शेप्डच आहे, म्हणून सी वॉलनट म्हणायचं आहे. शायनी आहे, कलरफुल आहे, हे कशामुळे आहे, बायोल्युमिनिसन्स मुळे आहे. देन नेक्स्ट phylum is the phylum Platyhelminthes. The name of the phylum itself suggests the meaning. This is the Greek word, and the platy means flat and helminth means worm. Means phylum Platyhelminthes includes the flat worms. Phylum Platyhelminthes includes the flat worms. Flat म्हणजे चपटे आणि वर्म म्हणजे कृमी. याच्यामध्ये चपटे कृमी इन्क्लूड केलेले आहेत कारण त्यांची बॉडी कशी आहे, फ्लॅट आहे, लीफ लाईक आहे. एक्झाम्पल्स ऑफ दी phylum Platyhelminthes are Planaria, then Taenia means the tapeworm, then Fasciola means the liver fluke. Here, Planaria, tapeworm and the Fasciola
are the examples of the animals which are classified under the phylum Platyhelminthes. First of all, you see the graphs of the animals which are classified under the phylum Platyhelminthes, means Planaria, Taenia, and the Fasciola. See here, this is the photograph of the Fasciola, means the liver fluke. Then this is a photograph of the Taenia, means tapeworm, and this is the photograph of the Planaria. बघा, या ॲनिमल्सची बॉडी फ्लॅट आहे, लीफ लाईक आहे, म्हणून यांना फ्लॅट वर्म्स असं म्हणतात. हा प्लानारिया आहे, हा टेनिया मीन्स टेपवर्म आहे, बॉडी इज टेप लाईक, रिबन लाईक, रिबन सारखी असते, टेप सारखी असते, म्हणून त्याला टेपवर्म म्हणतात. त्याचं झुऑलॉजिकल नेम आहे टेनिया. आणखी हा लिव्हर फ्ल्यूक आहे, म्हणजेच फॅसिओला. यांच्या बॉडीकडे लक्ष द्या. ह्या ॲनिमलची बॉडी पूर्णपणे फ्लॅट आहे, लीफ लाईक आहे. दॅट्स वाय दीज आर कॉल्ड ॲज फ्लॅट वर्म्स. Then characteristics or the silent features of the animals which are classified under the phylum Platyhelminthes. See here, body is dorso-ventrally flattened, hence called as flatworm. बॉडी कशी आहे, डॉर्सल आणि व्हेंट्रल साइडनी फ्लॅटन झालेली आहे, म्हणजे चपटी आहे, लीफ लाईक आहे. दॅट्स वाय दीज आर कॉल्ड ॲज फ्लॅटवर्म्स. एनिमल्स आर असिलोमेट, मीन्स दी सीलोम means body cavity is absent. That's why these are called as acoelomates. Then body is triploblastic, or the animals are triploblastic, means animals are developed from the 3 germ layers or the 3 germinal layers, and these 3 germinal layers are ectoderm, mesoderm, and the endoderm. That's why these are called as triploblastic. Tri means 3 and blast means layers. बॉडी 3 लेअरनी, जर्मिनल लेअरनी बनलेली असते, म्हणून ॲनिमल्स कसे आहेत, ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. विथ ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड ऑर्गनायझेशन, म्हणजे ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये ऑर्गन्स डेव्हलप होतात आणि अनेक ऑर्गन्स एकत्र येऊन सिस्टीम डेव्हलप होते. ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड ऑफ दी ऑर्गनायझेशन या ॲनिमल्समध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. मोस्टली these animals are endoparasitic. Indo means inner and parasitic means parasites, means these organisms are totally depends on the other organism for their nourishment. अन्नासाठी किंवा पोषणासाठी ते दुसऱ्यावरती डिपेंड असतात टोटली, म्हणून त्यांना पॅरासाइट्स म्हणायचं आहे. आणि दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या ॲनिमलच्या बॉडीच्या आतमध्ये राहतात, म्हणून त्यांना एंडोपॅरासाइट्स म्हणायचं आहे. means these are mostly endoparasitic and few are free living, means few animals are free living, and the parasitic forms has the hooks and suckers for the attachment to the body of host. म्हणजे जे पॅरासाइट्स आहेत, परजीवी आहेत, त्यांच्यामध्ये काय असतात, हुक्स असतात, हुक लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, कर्वड स्ट्रक्चर्स असतात आणि सकर्स असतात. आणि हे हुक्स आणि सकर्स कशासाठी युजफुल आहे, टू अटॅच दी बॉडी ऑफ पॅरासाइट टू दी होस्ट बॉडी. म्हणजे ज्या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये राहतात त्या ॲनिमलला चिटकून राहण्यासाठी या पॅरासाइटिक फॉर्म्समध्ये हुक्स आणि सकर्स असतात. बॉडी इज कवर्ड बाय क्युटिकल इन केस ऑफ पॅरासाइटिक फॉर्म्स ऑर दी पॅरासाइट्स. जे पॅरासाइट्स आहेत त्यांची बॉडी कशाने कव्हर झालेली असते, क्युटिकलनी कव्हर झालेली असते. अँड इन केस ऑफ फ्री लिव्हिंग फॉर्म्स सिलिया आर प्रेझेंट. सिलिया मीन्स हेअर लाईक, थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स असतात, हेअर लाईक थ्रेड. फ्री लिव्हिंग फॉर्म्समध्ये सिलिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स आहेत. देन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज जनरली अब्सेंट इन केस ऑफ पॅरासाइटिक फॉर्म्स. पॅरासाइट्स म्हणजे परजीवी. These parasites totally depends on the other organism for their food. अन्नासाठी ते पूर्णपणे दुसऱ्यावरती अवलंबून असतात. त्यांच्यामध्ये अन्न डायजेस्ट, फूड डायजेस्ट करण्याची काहीही गरज नसते, कारण ऑलरेडी डायजेस्टेड फूड मटेरियल वरती ते काय करतात, जगतात. दुसऱ्यांनी डायजेस्ट केलेलं जे फूड मटेरियल आहे त्याच्यावरती जगतात, त्याच्यावरती ते न्यूट्रिशन करतात. मग डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची गरजच नसते.
म्हणून in parasitic forms the generally digestive system is absent, while that of in the free living forms it is present. बघा, फ्री लिव्हिंग फॉर्म जे आहेत त्या फ्री लिव्हिंग फॉर्म्स मध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम प्रेझेंट असते. देन नेक्स्ट कॅरेक्टर, digestive system is incomplete. See here, it is not complete, means all digestive parts are not present in the digestive system or the alimentary canal. त्या alimentary canal मध्ये सगळे पार्ट्स alimentary canal चे नसतात, काही पार्ट्स absent असतात, म्हणून त्यांना incomplete digestive system म्हणायचं आहे. आणि incomplete digestive system is present in these animals. Then blind sac body plan is present, means this body plan has only one opening and that opening acts as anus as well as mouth. एकच बॉडीला ओपनिंग असतं आणि ते ओपनिंग anus आणि माउथचं काम करतं. Then animals have phlegm cells, means the protonephridia for the excretion. Excretion means the removal of nitrogenous waste products from the body. And osmoregulation. Osmoregulation means maintenance of the water and salt balance inside the body. बॉडीच्या आतमध्ये वॉटर सॉल्ट बॅलन्स रेग्युलेट करण्यासाठी आणि नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करण्यासाठी प्रोटोनेफ्रिडिया असतात आणि या प्रोटोनेफ्रिडियानाच काय म्हणतात, फ्लेम सेल्स. Why these are called as flame cells? Because they vibrates as like flame. फ्लेम म्हणजे ज्योत माहिती आहे, या ज्योतीसारख्या त्या सारख्या व्हायब्रेट होत असतात, म्हणून त्यांना फ्लेम सेल्स म्हणतात किंवा प्रोटोनेफ्रिडिया म्हणतात, which are the excretory organs and they plays an important role in the excretion as well as osmoregulation. Then animals are hermaphrodite, means the bisexual, means male and the female reproductive organs are present in single animal. एकाच ॲनिमल मध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतात, त्यांना बायसेक्सियल म्हणतात, म्हणजेच काय म्हणतात, हर्मॅफ्रोडाइट ॲनिमल्स म्हणतात. देन सेल्फ फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन इज सेल्फ, म्हणजेच एकाच ॲनिमलचे मेल गॅमेट्स आणि त्याच ॲनिमलमध्ये तयार होणारे फिमेल गॅमेट्स काय होतात, युनाइट होतात आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार होतो, त्याला म्हणायचं आहे सेल्फ फर्टिलायझेशन. देन फ्यू हॅव high power of regeneration. What is mean by regeneration? Re means again and generation means creation. परत तयार करणे. हे ॲनिमल्स रिजनरेशनची कॅपॅसिटी दर्शवतात. म्हणजे means accidentally a small part of the body is lost, then this lost body part is again regenerated or recreated, and this capacity is called as regeneration capacity. Means these animals have high power of regeneration. म्हणजेच ॲक्सिडेंटली समजा बॉडीचा थोडासा पार्ट जर कट झाला तर तो कट झालेला पार्ट परत तयार करता येतो या ॲनिमलला, आणि या कॅपॅसिटीला पॉवर ऑफ रिजनरेशन म्हणतात. अँड दीज ॲनिमल्स ऑल्सो शोज दी पॉलीएम्ब्रियॉनी. पॉली मीन्स मेनी अँड एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण. मीन्स single fertilized egg forms the many embryo. That's why it is called as polyembryony. म्हणजेच एका फर्टिलाइज्ड एग पासून अनेक एम्ब्रियो डेव्हलप होतात आणि या कॅरेक्टरला पॉलीएम्ब्रियॉनी म्हणतात. and this polyembryony is shown by the animals which are classified under the phylum Platyhelminthes. See here, this is the photograph of the fasciola, means the liver fluke. लिव्हरला इन्फेक्शन करतो म्हणून हा लिव्हर फ्ल्यूक आहे, आणि याची बॉडी बघा कशी आहे, लीफ लाईक आहे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लॅटनड आहे, चपटी आहे.
हे जे आहे ते काय आहे, त्याचं माउथ आहे आणि या माउथ भोवती काय असतात, सकर्स असतात. आणि हे जे सकर्स आहेत ते सकर्स काय करतात, होस्टच्या बॉडीला चिटकून राहण्यासाठी मदत करतात. Then this is the tapeworm, means the tenia. Body is ribbon like or the tape like. बघा, ही टेप सारखी बॉडी आहे म्हणून याला टेपवर्म म्हणतात. त्याचं झुऑलॉजिकल नेम आहे टेनिया. हा जो पार्ट आहे त्याचा, तो पार्ट इथं एनलार्ज करून दाखवलेला आहे. बघा, हे त्याचं काय आहे, हे जे सकर्स आहेत, हे सकर्स बॉडी अटॅचमेंटसाठी वापरले जातात, होस्ट बॉडीला अटॅच करण्यासाठी. इथं हे काय आहे, माउथ आहे, रोस्टेरम आहे आणि याच्या भोवती हे काय आहेत, सकर्स आहेत, हुक्स आहेत. हे हुक्स सुद्धा काय करतात, त्या होस्ट बॉडीला चिटकून राहण्यासाठी मदत करतात. हे त्याचं काय आहे, नेक रिजन आहे. हा त्याचा रिमेनिंग बॉडी पार्ट आहे. आणि हे जे सेगमेंट्स आहेत छोटे छोटे छोटे, त्याला प्रोग्लॉटिड्स असं म्हणतात. हा आहे टेनिया, मीन्स दी टेपवर्म. हे प्लानारियाचा फोटोग्राफ आहे. प्लानारिया बॉडी लीफ लाईक आहे, फ्लॅट आहे, चपटी आहे आणि हे त्याचं काय, इथं माउथ आहे. बॉडी ओपनिंग एकच असतं आणि ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन याच्यामध्ये पाहायला मिळतो. बघा, हे जे आहे ते प्लानारियाचा फोटोग्राफ आहे की जो काय आहे, प्लॅटी हेल्मेंथिस. Here these are the photographs of the planaria. Body dorso-ventrally flattened आहे. These are also photographs of the planaria animal. Then next phylum is the phylum Aschelminthis. Ascus means sac and helminth means the worm. This Aschelminthis phylum is also named as Nemathelminthis. And the examples of animals which are classified under the phylum Aschelminthis or the Nemathelminthis are Ascaris, means roundworm, Eucheria, means filarial worm, and the Encyclostoma, means the hookworm. Ascaris, Eucheria आणि Encyclostoma हे जे animals आहेत ते animals phylum Aschelminthis मधले आहेत. First of all, you see the photographs of these animals. Here, this is the photograph of the Ascaris. Ascaris म्हणजे आपल्या पोटामध्ये जे जंत असतात ते जंत. Ascaris हा राऊंड वर्म आहे, त्याला राऊंड वर्म म्हणतात. देन युचेरिया हा आहे फिलारियल वर्म आहे आणि हा जो आहे तो काय आहे, हुक वर्म आहे. यांची बॉडी कशी आहे बघा, सॅक लाईक आहे आणि याच्यामध्ये ट्रू सिलोम अब्सेंट असते. आणि हे जे ॲनिमल्स आहेत, हे ॲनिमल्स कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स दर्शवतात बघा. The characters or the properties of phylum Aschelminthis or the Nemathelminthis. Most of the animals are parasitic. Parasitic म्हणजे परजीवी. They depends on the other organism for their nutrition, means for their food material. अन्नासाठी ते दुसऱ्यावरती पूर्णपणे अवलंबून असतात. That's why these are called as parasitic. Few are free swimming. काही free swimming आहेत, means they can move from one place to another place. Body is long, cylindrical and the thread like. ॲनिमलची बॉडी कशी असते, लॉंग लांब असते, सिलेंड्रिकल म्हणजे नळकांड्यासारखी असते, अँड थ्रेड लाईक म्हणजे थ्रेड सारखी असते, धाग्यासारखी असते. Animals are triploblastic, means the body of these animals is developed from the 3 germinal layers, and these 3 germinal layers are ectoderm, endoderm and mesoderm. 3 जर्मिनल लेअर पासून तयार झालेले आहे म्हणून ही कसे आहेत, ट्रिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स आहेत. Bilaterally symmetrical body means body is divided into 2 equal halves by a vertical plane or the longitudinal plane. असं उभं प्लेन काढलं की बॉडीचे 2 समान भाग होतात. या सिमेट्रीला बायलॅटरल सिमेट्री असं म्हणतात. These are pseudocoelomates, means in these organisms or the animals, body cavity is not true. Coelom means body cavity and pseudo means false. False body cavity is present. True body cavity is absent. That's why these are called as pseudocoelomates.
विथ दी ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. बॉडी प्लॅन कसा आहे बघा, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन in which outer tube forms the body wall and the inner tube forms the alimentary canal. Then body is covered by tough and resistant cuticle. बघा बॉडी कसे आहे, बॉडीचं जे कवरिंग आहे ते कसं आहे, टफ आहे म्हणजे थिक आहे, कठीण आहे, अँड रेजिस्टंट आहे म्हणजेच दुसऱ्या कोणत्याही केमिकल सबस्टन्सचा त्याच्यावरती परिणाम होत नाही. Tough and resistant cuticle is present in these animals. Body wall has longitudinal muscles only and the circular muscles are absent in the body wall. म्हणजे जे बॉडी वॉल जे आहे, बॉडीचं कवरिंग आहे त्याच्यामध्ये फक्त लॉन्जिट्युडिनल मसल्स असतात, सर्क्युलर मसल्स absent असतात. Then alimentary canal is complete with mouth and the anus at the opposite ends. बघा एलिमेंटरी कॅनल म्हणजेच डायजेस्टिव्ह ट्रॅक जो आहे तो कसा आहे, कम्प्लीट आहे, त्याच्यामध्ये सगळे पार्ट्स असतात एलिमेंटरी कॅनल मधले. दॅट्स वाय इट इज कम्प्लीट अँड इट हॅज माउथ ॲज वेल ॲज एनस ॲट अपोजिट ओपनिंग ॲट अपोजिट एंड्स. म्हणजे माउथ आणि एनस हे दोन ओपनिंग असतात आणि ते दोन ओपनिंग बॉडीच्या कुठल्या बाजूला असतात, विरुद्ध टोकांना असतात, अपोजिट एंडला असतात. मीन्स एंटेरियर एंड हॅज माउथ अँड दी पोस्टेरियर एंड हॅज दी एनस. देन फॅरिंग्स इज वेल डेव्हलप्ड ऑर मस्क्युलर. हे जे फॅरिंग्स आहे ते कसं आहे, वेल डेव्हलप्ड आहे अँड मस्क्युलर आहे म्हणजेच हायली डेव्हलप्ड मसल्सनी तयार झालेलं आहे. एक्सक्रीशन बाय दी कॅनल ऑर दी ग्लँड सेल्स. Excretion means the removal of nitrogenous waste products takes place by the canal cells or the gland cells. The next character is the excretory products are excreted through the excretory pore. Means nitrogenous waste products are thrown out from the body to the outside through a small pore and that pore is called as excretory pore. म्हणजे या एक्सक्रिटरी पोअर मधून नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडीच्या बाहेर टाकले जातात. Then next characteristic is the nervous system has nerve ring and the nerves. जी नर्वस सिस्टीम म्हणजे चेतासंस्था आहे ती नर्व रिंगनी बनलेली आहे आणि नर्व्सनी बनलेली आहे. Then ascaris means the round worm. हा ascaris आहे, राऊंड वर्म आहे, जंत आहेत आपल्या पोटातले. ते काय आहेत बघा त्यांच्यामध्ये. ascaris shows the sexual dimorphism. मेल ascaris आणि फिमेल ascaris कसा आयडेंटिफाय करायचा. Usually female is longer and broader. See here, this is the female ascaris and it is usually longer and broader. म्हणजेच हे जो फिमेल ascaris असतो तो काय असतो, लांबीला जास्त असतो आणि जाड पण असतो, ब्रॉड असतो. विथ स्ट्रेट पोस्टेरियर एंड. म्हणजे फिमेलचं पोस्टेरियर जे एंड आहे हे पोस्टेरियर एंड आहे. हे पोस्टेरियर एंड कसं असतं, स्ट्रेट असतं म्हणजे सरळ असतं. While that of the male is shorter and narrower with curved posterior end. बघा हा जो मेल ascaris आहे तो मेल ascaris कसा आहे, शॉर्ट आहे, फिमेल पेक्षा लहान आहे लांबीला. देन इट इज ऑल्सो नॅरोअर म्हणजेच जाडीला कमी आहे. विथ कर्वड पोस्टेरियर एंड. हे जे पोस्टेरियर एंड आहे मेलचं ते टेल आहे आणि ती कशी असते, कर्वड असते, कॉइल्ड असते. अँड this posterior curved end of the male ascaris also has the pineal setae, a pair of pineal setae. बारीक हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, त्याची एक जोडी असते, त्याला पिनियल सिटी म्हणतात. अँड these पिनियल सिटी आर युजफुल इन कॉप्युलेशन. आणि फिमेल ascaris गॅमेट एक्सचेंज करण्यासाठी एकत्रित येतात. त्या प्रोसेसला कॉप्युलेशन प्रोसेस म्हणतात आणि या कॉप्युलेशन प्रोसेससाठी पिनियल सिटी युजफुल आहेत.
which are present in the male ascaris. See here, this is the female ascaris, this is the male ascaris, this is the head region, this is the head region of the female ascaris. हे जे आहे ते बॉडी वॉल आहे बाहेरचं, ते काय आहे क्युटिकल आहे. हा टेल रिजन आहे, हा टेल रिजन आहे मेल ॲस्कॅरिसचा, हा फिमेल ॲस्कॅरिसचा टेल रिजन आहे. टेल रिजन म्हणजेच पोस्टेरियर अँड फिमेलचं स्ट्रेट असतं, मेलचं कसं असतं कर्वड असतं, आणि तिथं काय असतात पिनियल सिटी असतात, विच आर युजफुल फॉर दी कॉप्युलेशन. देन फर्टिलायझेशन इज इंटरनल, मीन्स male and female gamete union is carried out inside the body of female ascaris. फिमेल ॲस्कॅरिसच्या बॉडीच्या आतमध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेटचं युनियन होतं, फ्युजन होतं, म्हणजेच ती प्रोसेस आहे, तिला फर्टिलायझेशन म्हणतात. आणि हे कसं आहे इंटरनल फर्टिलायझेशन आहे. देन डेव्हलपमेंट मे बी डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट, म्हणजे डेव्हलपमेंट त्या फर्टिलाइज्ड एगपासून डायरेक्ट अडल्ट डेव्हलप होतो, अडल्ट सारखा न्यू ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होतो, किंवा त्याच्यामध्ये काय असतात लार्वल स्टेजेस असतात, त्याला इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणायचं. म्हणजेच डेव्हलपमेंट डायरेक्ट असते किंवा इनडायरेक्ट असते या ऑर्गॅनिझम्समध्ये. हे जे आहे ते माउथ रिजन दाखवलेलं आहे मेल आणि फिमेल ॲस्कॅरिसचं. बघा, हे डॉर्सल लिप असतं माउथ रिजनला, आणि खालचं जे आहे ते वेंट्रल लिप आहे. हा जो आहे जो विचेरिया आहे, की ज्याला फिलारियल वर्म म्हणतात, या फिलारियल वर्मचं या ठिकाणी माउथ आहे, हे हेड रिजन आहे, हे टेल रिजन आहे, आणि या टेल रिजनच्या बाजूला काय असतं ॲनल पोवर असतं, म्हणजेच ॲनस असतं, की ज्याच्यातून अनडायजेस्टेड वेस्ट बाहेर टाकलं जातं. हा जो आहे तो हुक वर्म आहे. हे जे फोटोग्राफ्स आहेत ते फोटोग्राफ्स ॲस्कॅलमेंथिस फायलममधल्या ॲनिमल्सचे आहेत, म्हणजे हुक वर्म आहे, फिलारियल वर्म आहे, आणि हा आहे तो काय राऊंड वर्म म्हणजेच ॲस्कॅरिस आहे.